صاحبان وقار خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں حیران ہوں، ہم بڑے مایوس ہو چکے ہیں، بڑے شکوے ہیں خود سے، گھر میں تنگی بھی ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ صاحبان ذی وقار مجھے یہ ایک سوال ہے میرا، جب نبی نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد دو چیزوں کا دامن تھام لو، ایک میری اہل بیت، دوسرا قرآن مجید۔ میں حیران ہوں کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو سمجھا کیا ہے۔ ہم نے صرف اس کو یہ سمجھا ہے کہ قاری صاحب کی تلاوت شروع کریں، اس وقت تک لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ معیار ہم نے بنا دیا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کو سمجھا کیا ہے؟ ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی تو لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کو اٹھا کے لایا جاتا تھا، اس طرح واجب طاری ہوتا تھا۔ گھر جا کے ضرور سوچئے گا کہ آج قرآن سنا ہے تو دل کو سکون آیا ہے کہ دل پہ کالک اتنی ہے کہ قرآن سننے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا ہمیں۔ ہم میں سے ادب اٹھا لیا گیا ہے۔ ہم یہاں پر منتیں کرتے ہیں، دیوار کی ٹیک چھوڑیے، آگے آئیے، ہمیں اسے کوئی مفاد ہے؟ صرف یہ ہے نبی کی محفل کا حسن دوبالا ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا، کہنے لگے میں نے آج تک اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ ادب دیکھیے، آپ بھی بیٹھے ہیں، ادب دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آج تک شرمگاہ نہیں دیکھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی شرمگاہ آج تک کیوں نہیں دیکھی؟ کہنے لگے میرے آقا کا ادب اتنا ہے کہ جن آنکھوں کو میں رخ مصطفیٰ پہ ڈالتا ہوں ان آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کیسے دیکھوں گا؟ کیسے وہ شرمگاہ دیکھوں؟ وہ ادب ہم کھو چکے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ نہیں لگایا۔ ادب مصطفیٰ کہتے کس کو ہے؟ نعرے میں یہاں پہ لگاؤں، آپ کھڑے ہو کے نعرے لگائیں گے، لیکن صاحبان ذی وقار جب تک ادب نہیں آئے گا مراد نہیں ملے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا میں نے کبھی اپنی دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان غنی ہو کیوں؟ کہنے لگے ضمیر اجازت نہیں دیتا، ضمیر اجازت نہیں دیتا، میرا ادب کا تقاضا ہے، میرا دل اجازت نہیں دیتا۔ جس ہاتھ سے محمد عربی کے ہاتھ پہ دستے بیٹھ کی ہو اس کو اپنی شرمگاہ پہ لگا دوں، دل نہیں مانتا۔ میں سوچتا ہوں ہم پڑھیں بھی تو کیا پڑھیں؟ ہمیں مزہ تب آتا ہے جب گانے کی ٹون پہ آپ نعت سنتے ہیں، جب آپ دف پہ جھومتے ہیں، جب نقیب محفل آپ کو واسطے دے کے کھڑا کر دے، آپ کہتے ہیں یہ صحیح پڑھنے والا ہے، یہ پڑھتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں جو 35,000 پہلے ڈیمانڈ کرے پھر آئے، پھر کہتے ہیں یہ صحیح پڑھنے والا ہے۔ یہ ہاتھ بندے ہیں۔ آؤ والا حضرت کے مسلک کو بدنام نہ کرو، اس کے پہرے دار بنو۔ آج آپ کی خاموشی کی وجہ سے چپ چاپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، 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 سرکار کی آمد۔ تمام دوست تشریف فرما ہو جائے۔ سید زادے کا ہم نے خطاب سننا ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آل نبی، اولاد علی، فقر سادات، پیرزادہ سید حسن مبارک شاہ صاحب، وہ اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ تشریف لائے۔ ان کو ہم صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔
नारे तकबीर। बादब लोग मुझे नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। साहिबान दी बकार, आपकी भूल भुलैयों में आपने देखा कि रसालत के कानून में तरमीम करने की कोशिश की गई, खत्म नबूवत पे हमला करने की कोशिश की गई। हम ला इल्म है, हमें पता ही नहीं हो क्या रहा है। हम कहते जो जिथे लगा रहने दो, लेकिन रोज़े माशर जरूर पूछा जाएगा कौन कौन मोहम्मद मुस्तफा की नामोज के लिए खड़ा हुआ था। मैं सलाम पेश करता हूं मेरे मसल के अहले सुन्ना के तमाम गयूर मुसलमानों को, उलमा दीन को, मुशाइख उज़ाम को, जिन्होंने अलवे बगावत बुलंद किया है। मैं 4 जुमले पढ़ के अपने अकीदत के खान मोहम्मद कादरी साहब को दावत दे रहा हूं, देख रहा हूं, कह रहा हूं हर बे असूल के लिए फितरी असूल जिंदा है, हर बे असूल के लिए फितरी असूल जिंदा है। शुभहन में रह के खारों की फिर भी फूल जिंदा है। ये सुन्नी जगमगा रहे हैं, चुबन में रह के खारों की फिर भी फूल जिंदा है। और मना के जश्न मिलाद बताते हैं जमाने को, मना के जश्न मिलाद बताते हैं जमाने को। हम ही वो लोग हैं कि जिनका रसूल जिंदा है। मना के जश्न मिलाद बताते हैं जमाने को, हम ही वो लोग हैं कि जिनका रसूल जिंदा है। आइए साहिबान जी बकार, मैं इल्तमास गुजार हूं पैकरे सोजोगुदास फखरे सनाखाना ने पाकिस्तान आज महफिल में सुलेमान मुहम्मदी की निशानी देखी। जब लिया नाम नबी तो सुन्नियों के दिलों में जवानी देखी। बाबा खान मोहम्मद कादरी से इल्तमास गुजार हूं वाए दिल नशी अंदाज में आका लजपाल जान की बारगाह में अपनी अकीदत निछावर फरमाएं। आप नारा बुलंद फरमाएं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। खान मोहम्मद कादरी साहब जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मुहब्बत नाल दरूद बाग में नज़राना पेश करना, कोई ज़बान खामोश न रहे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके सारे पढ़ना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। निको खामोश है मेरे बेटा, खामोश हो गए बहु सुनो तो। एक शेर शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा, क्या कहने उस तो बाद जो हुक्म है, बल्कि
مینوں پہلے ہی حکم ہو گیا سائیاں دا ایک شعر میں آخر خواجہ غلام فرید سنانا، یہ بھی تسی سننا توجہ نال. ایک مرتبہ سبحان اللہ آکھو پھر میں تانوں نہیں آکھوں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ. بلا حضور کی آل کا ہو، بلا حضور کی آل کا ہو، بلا حضور کی آل کا. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں تھکا مجھے کیا بنا دیا، میں تھکا ایسی جت ہوئی کھیڈاں کھیڈ دی، ہن جی کردا سب کچھ ہار دیواں، اپنے آقا دیاں کرم نوازیاں دا صدقے ہو کہ میں صدقہ اتار دیواں. تے جڑا بخشیا مینوں مقام سیدہ، اس کرم نوں کیویں وسار دیواں. میرا بس چلے دو جہان سجن، میں حضور کی آل کو وار دیواں. میں کیا سر نال ہووے جکر سر تیری، سر نال ہووے جیکر سر تیری، تینوں سر لگ جائے سر لے کیے. گر منیے گر نو نال گر دے، گر پھر دس دے گر شے کیے. در در اٹھے سائیں در ہو جائے، ہو جائے در تے جانا باقی رہ کیے. رکھی سر سجن سیدہ نال سر دی، ہو بنا سیدہ دے جگ تے ہے کیے. میں کیا مجھے کیا بنا دیا، میں کیا مجھے کیا بنا دیا. مجھے عشق آمد عطا کیا، مجھے عشق آمد عطا کیا. ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی آل کا. صلو علیہ وآلہ. اس رات دے مطابق دو شعر صرف، ایک خواجہ غلام فرید اسی سائیاں نوں سننا ہے تے اون ٹائم تے لئی جے سا رات نہیں مکدا. ایک بار محبت نال آکھو سبحان اللہ. یہ چاند ستارے
یہ حسین رات نہ ہوتی یہ چاند ستارے یہ حسین رات نہ ہوتی دریا تو نہ آتے تو کوئی بات نہ ہوتی مولا سے ملایا ہے ہمیں آپ نے آ کر مولا سے ملایا ہے ہمیں آپ نے آ کر ملتا نہ خدا بھی جو تیری ذات نہ ہوتی ملتا نہ خدا بھی جو تیری ذات نہ ہوتی ملتا نہ غریبوں کو کہیں اور ٹھکانہ ملتا نہ غریبوں کو کہیں اور ٹھکانہ در لاج غریبوں کی تیرے ہاتھ نہ ہوتی در لاج غریبوں کی تیرے ہاتھ نہ ہوتی ایک مرتبہ سلامت رہیے سلامت رہیے خواجہ غلام فرید روحی دراجہ کچھ بندے سمجھن کچھ نہیں سمجھتے کیونکہ اس طرح کی ہے اے لجپال عریبی اے لجپال سونا اے لگیاں نباچا کو جیت کملی نگل نال لاچا لجپال سونا سبحان اللہ میں دیکھا سونا ویکھے نہیں جے میں نہ دیکھا تے ویکھے ایڈے چنگے کتوں لکھ لیاواں او میرے ویکھن دے وچ ویکھے یار تیرے اندر وس گئے تینوں میں پین بھلے غلام فریدا ہوئے وہ یار دے مریے وہ چاہے بیٹھے یا نہ بیٹھے ملنے کی تانگے سوچا ہزارہ ملنے کی تانگے سوچا ہزارہ دن رات تتڑی میں رو رو گزارا دن رات تتڑی میں رو رو گزارا اے لٹڑی تے پٹڑی اے لٹڑی تے پٹڑی دبھیڑا وساچا کو جیت کملی نگل نہ لاچا لجپال سو واہ 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 کمال ماشاءاللہ حاضری پیش فرمائی ہے جناب بابا خان محمد قادری صاحب نے
साहिबान ज़िवकार, मेरा दिल है कि शाह साहब के खिताब से पहले आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना शमा इश्क़ रिसालत, 14वीं सदी के इमाम, आशिकों के इमाम अलशाह अहमद रजा खां बरेली के ताजदार रहमतुल्लाह अलैह के लसानी और लफानी मिसरों से आपके साथ महफ़िल गुफ्तगू हूं। आला हजरत फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। भाई ने कान में कहा है, मैंने कहा कह रहे कि शेर आगे बढ़ा दें, ये कह रहे राव ज़िया साहब स्टेज पे आ जाएं, बड़ी मेहरबानी, पढ़ते हुए मुझे थोड़ा हौसला दीजिएगा, शाह जी दुआ दीजिएगा। मैं कह रहा हूं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जात कॉलोनी में बैठने वालों आपसे सवाल करता हूं, क्या आपने कभी सोचा, क्या कभी तालिब और मतलूब में, क्या कभी आशिक और माशूक में, क्या कभी मुहिब और महबूब में तेरे मेरे वाली मुतजाद वाली बात हुई? नहीं। आइए हम कलमा तौहीद और रिसालत से खैरात लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा एक है मगर हिस्से दो है। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्सा तौहीद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिस्सा रिसालत, हिस्सा तौहीद में जात अल्लाह, हिस्सा रिसालत में जात मुहम्मद, हिस्सा तौहीद के हरफ 12, हिस्सा रिसालत के हरफ 12, हिस्सा तौहीद में अल्लाह के हरफ 4, हिस्सा रिसालत में मुहम्मद के हरफ 4, हिस्सा तौहीद में अल्लाह पर तशरीफ मुहम्मद पर तशरीफ, हिस्सा तौहीद में अल्लाह पर नुक्ता नहीं मुहम्मद पर नुक्ता नहीं। अरे जब एक मुहिब अपने महबूब पर नुक्ता बर्दाश्त नहीं करता, उस पर नुक्ता चीनी कैसे बर्दाश्त करेगा? अपने महबूब पर नुक्ता बर्दाश्त नहीं करता, उस पर नुक्ता चीनी कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब के महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सबका तेरा। मोहतरम उसके दरबार इस बात पे इतराज है कि देता तो रब है, नबी कैसे देता है? आला हज़रत कहते हैं नबी देता है, देता तो रब है, नबी कैसे देता है? मैंने कहा रब है मौती और ये है कासिम, वो अल्लाह अता करने वाला, ये मोहम्मद तकसीम करने वाला। अरे वो अल्लाह अता करने वाला या मोहम्मद तकसीम करने वाला, वो अल्लाह देने वाला। अरे मेरी आंखों में आंखें डालो मैं पढ़ूं, अरे वो अल्लाह है, वो नबी अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो नबी अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो सफी अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो कलीम अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो नबी अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो हबीब अल्लाह है, वो अल्लाह है, या नूरुल अल्लाह है, वो अल्लाह खालिक है, मोहम्मद मालिक है, वो अल्लाह अता करने वाला, वो मोहम्मद तकसीम करने वाला, वो अल्लाह देने वाला, वो मोहम्मद बांटने वाला, वो अल्लाह जहन्नम के शोले भड़काने वाला, वो मोहम्मद दोज़ख की आग बुझाने वाला, अरे वो खुदा पकड़ने वाला, मोहम्मद मुस्तफा छुड़ाने वाला, वो खुदा पकड़ने वाला, मोहम्मद मुस्तफा छुड़ाने वाला, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आइए साहिबान ज़िवकार इल्तमास गुजार हूं, आलिम नबील फाज़िल जलील आफ्ताब तरीकत महताब शरीयत फख्र सदात आले नबी उलाद अली पीरजादा हुस्न मुबारक शाह साहब से इल्तमास गुजार हूं, वाए लहने दाऊदी के अंदर अपने खिताब से हमारे दिलों के यसरब को मदीना बनाएं,
مجاہد کالونی کے لوگ نبی کی آل کا استقبال اپنے ذوق کے مطابق فرمائیں. ایک فلک شغاف نعرہ سننا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر. جس کے کندھوں میں طاقت رب نے رکھی ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نبی کی آل کا استقبال. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.